या भगवद्भक्तजनात्तिसन्तुष्टिकृतमन्येषु विचक्षारभ्यं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किवेदरी वेदान्ताद्यो मे निदत्तां तथानान् रामं यामुनपूर्णमिश्रीतिराट् गोविन्दभट्टारकान् वेदान्त्याख्यमुनिङ्गलि प्रमदनं श्रीकृष्णपादाभिजं श्रीरङ्गेश्वरकेशवार्यकमलावासान् भजे केशवम् केशवार्यकृपापात्रं द्विजमादिगुणार्णवं श्रीशतार्यतीशानन्देशिकेन्द्रमहं भजे प्रपद्ये निरवध्यानां सम्पन्नां शरणं भवभीतानां शतवो मुनीश्वरं श्रीमच्छतारिशतवो वेदेन्द्रङ्गिकार्यात्मजातमुनिर्गुरुसार्वभौमं सम्प्रेक्षितं करुणया परिपूर्णबोधं लक्ष्मीन्द्रसिंहशतवो मुनिं भजामः विरगद्वीक्षताराध्यतीशानपदाश्रयं पादूलं सुतिलकं वन्दे श्रीकृष्णदेशिकं श्रीरङ्गे सिन्धुना करुणया स्यादिप्रेक्षं ज्ञातश्रीनरसिंहकाजन्मे पादाम्बुजेन्द्रन्दान् तीक्षान्तियादिविश्वगुणैर्भान्तं बुधाग्रे श्रीमद्रङ्गचटार्योगुरुशयोगुं श्रीमच्छ्रीरङ्गमृत्तीश्वरशतरिपुनाथेन्द्रेण दृष्टं नष्टात्मानं सुमेन हृदयोगिने तु प्रसादात् प्राज्ञ श्रीरङ्गकारि प्रभवेति पतेः प्राप्तलक्ष्मीन्द्रुमास्थानं देवेतीन्द्रं सकलगुणनिधिं विरलद्वीक्षतारिं श्रीरङ्गनाथेन्द्रष्टं लक्ष्मीन्द्रुमहृदैकरुणैकपात्रं श्रीरङ्गविरघुराक्षो भृत्यं वेदान्तदेशिके यतीन्द्रमां प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गचटार्यसंयमिराल्लब्धागमान् तद्वयं श्रीमद्विरघुद्वाद्यटजित्वादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदवदं सुलेशियते कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरेण साधनवतं नारायणं योगिनं श्रीमद्रङ्गचटार्योगिचरणन्यस्तात्मरक्षापरं श्रीमद्रङ्गचटारि विरघुराल्लब्धागमान् तद्वयं ईर्ष्याडं भगवद्गीतं सुगुणैर्भान्तं महत्त्वं सुगं वन्दे वत्सविभूषणं बुधवरं श्रीकृष्णमार्यं वेदान्तदेशीयतीन्द्रकटाक्षलब्धम् तय्यन्तसारमणमध्यमुणम् उदाग्र्यं नारायणाद्यैकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनादिजयरमाश्रयामः केशवाद्यकृपापात्रं द्विजमादिगुणान्नवं श्रीशतार्यतीशानन्देशिकेन्द्रमहं भजे रामानुजव्यापात्रं ज्ञानवैराग्यपूर्णं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमां सदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां रुक्मं व्यामोहतस्तद्वितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो द्वैतसिन्धो रामानुजस्य शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मया नामाद्यस्य न कुलपतेर्गुणाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगुणं प्रणमामि भूतं सरस्यं हदाक्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्ग्रेण प्रकालेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्गुरमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं முன்னகநேகலமோங்கிய முதன் பொன்னங்கழக்கமல போதிரண்டும் என்னுடைய கனியாக சேர்த்தினேன் தென்புலத்தார் தென்னு கடவுடையேன் நயந்தரு பேரின்பம் எல்லாம் பொழுதின் நன்னின் அருபால் செயந்தருதி திராமான் சுமி தாளின மேல் உயர்ந்த குணத்து திருவரங்க தமுதோங்கும் அன்பாலியம் பொங்கலி துறையந்தாதியோது நெஞ்சமே சொல்லின் தொழுந்துணரி போது கொண்டு செய்யும் நல்லன்பரே முன்னாம் எல்லாம் இதன் உள்ளே அல்லும் பகலும் ஒரும்படினது வெல்லும் பரமராமானுசா இதன் விண்ணப்பமே தேசமெல்லாம் உகந்திடவே பெரும்பூதூரில் சித்திர இல்லாதிர நாள் வந்து தோன்னி காசினி வாதியர வெண்ணரங்கர் கரியா வாழ்ந்தோடும் எதிராசாமுன் பூசுரர்வோம் திருவரங்க தமுதனாரும் பொன்னடி மேல் அந்தாதியாக கோர்த்தி பேசிய நற்களி நூற்றெட்டு பாட்டும் பெயரவேன கருள் செய்பணியே பூமன்னு மாது பொருந்திய மாறுவன் புகழ் மலிந்த பாமன்னு மாறனடி பணிந்துவன் பல்கலையோர் தாம் மன்ன வந்த விராமானுசன் சரணாரவிந்தம் நாம் மன்னி வாழா நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே சேரியல் நெஞ்சே அடிபணிந்தேன் உன்னை சேய்பிறவி பூரியரோருள்ள சுற்றம் புலத்தி ஒருவரன் சீர் ஆரியன் செம்மை ராமானுசமுனி கன்பு செய்யும் சீரிய பேருடையார் அடிக்கீழென்னை சேர்த்ததற்கே. இன்றைக்கு மூன்றாவது பாசனம். இன்றைக்கு பிரதோஷம், சனி மகா பிரதோஷம்னு சனிக்கிழமையில பிரதோஷம் வந்ததுன்னா விசேஷம். அந்த பிரதோஷம் மகா பிரதோஷ திருவாராதனம் பெருமாள் கண்டருளி இங்க 2 ஐசிங்களும் எழுதி கோஷ்டிலாம், அதோட கூட இங்க ஏதோ மண்டபத்துல கல்யாணம், அதனுடைய ரிசப்ஷன், அதுக்கு நிறைய இருந்தவா நிறைய பேர், 100கணக்கான பேர் இங்க ஒரு 200 பேர் கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு பெருமாளை சேவிச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன்.
மங்களார்த்தி போது தீர்த்தம் பிரசாதாதிகள்லாம் ஸ்வீகாரம் பண்ணிருக்கோம். ஐசிங்கர் நாளைக்கு இங்கேருந்து மேல்கோட்டை சஞ்சாரம் திருநாராயணபுரத்துக்கு 7 2 ஐசிங்கரும் பாங்க எழுந்துள்ளிருக்கார். இந்த ஐசிங்கருடைய அனுகிரகத்தினால் ஆரம்பிச்ச இந்த நூற்றந்தாதியில 3வது பாசுரம். பேரியல் நெஞ்சே அடிபணிந்தேன் உன்னை பிறவி பூரியரோடுள்ள சுற்றம் புலர்த்தி ஒரு அருஞ்சீர் ஆரியன் செம்மை ராமானுசமுனி கன்பு செய்யும் சீரிய பேருடையார் அடிக்கு என்னை சேர்த்ததற்கே. முதல் பாசுரத்துல நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே, பல்கலையோர் தாம் மன்ன வந்தவி ராமானுஷன், சரணாரவிந்தம் நாம் மன்னிவாழா. இந்த லோகத்துல அதாவது மாறன் அடிபணிந்தவன் எம்பெருமானுடைய புகழ பாடக்கூடிய மாறன் அடிபணிந்தவனாயும் அதையேவ ஆகையினாலேயே பல்கலையோர் தாம் மன்ன வந்தவி ராமானுஷனாகவும் திகழ்ந்தார். ஏற்கனவே சொன்னதுதான் ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக சொல்றோம். அதாவது எம்பெருமானுடைய புகழ நம்மாழ்வார் பாடினார். அப்படி அந்த மாறனுடைய அடிபணின் புரிந்தவரா ராமானுஷன் இருந்தார். எம்பெருமான் லோகம் மொத்தத்துக்கும் உயிர். இந்த உலகமா இருக்கக்கூடிய சேத்தனம் ஜீவராசிகள் என்ன, அச்சேதனம் இந்த நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய போக்கிய வஸ்து, போக உபகரணம், போகஸ்தானம் அப்படின்னு 3. அதாவது லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அச்சேதன பொருட்கள் 3 வகையா நமக்கு பிரயோகப்படுறது. ஒன்று போக்கியம். போக்கியம்னா அனுபவிக்கக்கூடியதா இருக்குது, அனுபவத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்குது. மற்றொன்று போக உபகரணம், மற்றொரு வகை. அந்த போகத்தை அனுபவிக்கக்கூடியதுக்கு உண்டான அப்பரேட்டஸ்ன்னு சொல்றேன், சாதனம். அந்த சாதனமா இருக்கிறது போகோபகரணம். போக்கியம், போகோபகரணம். அப்புறம் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு உண்டான இடம் போகஸ்தானம். என்ன லௌகீக உதாரணம் சொல்லணும்னா, நாம ஏதாவது ஒண்ணு சாப்பிட்றோம்னு வச்சுக்கோம், எல்லாம் சாப்பிட்ற எந்த அனுபவமா இருந்தாலும் சாப்பிடணும்னு சொன்ன அது பிளேட், ஸ்பூன் இத்தியாதிகள்லாம் இருக்கு. சாப்பிடக்கூடிய வஸ்து போக்கியம். ஏன்னா அது நமக்கு போகத்தை அளிக்கிறது. அந்த வச்சு கொண்டிருக்கிறது, அதை எடுத்து சாப்பிட்றது, அப்படிலாம் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளேட், ஸ்பூன்லாம் போக உபகரணம். அது உட்கார்ந்து சாப்பிட்றமே அது போகஸ்தானம். அது உட்கார்ந்து இருக்கிறது, உட்கார்ந்து சாப்பிடக்கூடிய இடம், டேபிள், சேர், இல்லைன்னா பெரிய இதுல ஏசி ரூம்ல, அந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்ல எப்படியோ இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுதான் போகஸ்தானம். அப்படின்னு எல்லாமே வீடுலாம் கூட போகஸ்தானம் தான் எல்லாம். இப்போ இப்படி வச்சுப்போம், நாம கண்ணனுடைய உற்சவத்தை பண்ணோம். அந்த கண்ணனுடைய உற்சவம், கண்ணன் நமக்கு போக்கிய வஸ்துவா இருக்கா. அதுக்கப்புறம் அந்த போகோபகரணம் என்னது அப்படின்னா அந்த கைங்கரியப்பரர்கள், அந்த அந்த கண்ணனை 4 விதமா சாத்துக்குடி சாத்தி அனுபவிக்கிறதுக்கு உண்டான திருவாவரணாதிகள், இதெல்லாம் அந்த கண்ணனை நாம ஆனந்தம் கொள்ளும்படியா செய்யக்கூடிய அந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அது மொத்தம் அதெல்லாம் போக உபகரணம். அப்புறம் அந்த உற்சவம் நடந்த நம்முடைய இடம் இருக்கு, அது போகஸ்தானம். அந்த லானோ இல்ல மண்டபமோ, சுற்றி இருக்கக்கூடிய பின்னால இருக்கோ, இல்ல எல்லாரும் தங்கக்கூடியதான ஒரு பெரிய ஹாலோ, இல்ல சாமியானா போட்ட அந்த பந்தலுக்கு இருக்கிற இடமோ, இதெல்லாம் போகஸ்தானம். இப்படி போக்கிய போகோபகரண போகஸ்தானமா இருக்கக்கூடிய இந்த அச்சேதன பொருள்கள் என்ன, அதை அனுபவிக்கக்கூடிய போக்தாவா இருக்கக்கூடிய, அதாவது போக்தான்னா அனுபவிப்பவன் அர்த்தம். அந்த அனுபவத்தை அனுபவிக்கக்கூடியவன் போக்தா, அவன் ஜீவன். அந்த ஜீவன் என்ன, ஜீவர்கள் என்ன, இவர்கள் எல்லாருக்கும் எம்பெருமான் உயிர். இவைகள் எல்லாம்
எம்பெருமானுடைய உடல் அப்படின்றத பறக்க ஆழ்வார் சொல்லி இருக்கிறதுனால புகழ்மலிந்த பாமன்னு மாறன் அடிபணிந்துவன். அதனால அப்படி நம்மாழ்வார் காட்டினபடிக்கு வேத பொருளை செய்ய தமிழ் மாலைகள் நான் தெளிய ஓதி தெளியாத மரநிலங்கள் தெளிகின்றோமே. வேதத்தினுடைய அர்த்தங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா வேதத்தினுடைய அர்த்தம் வேதை தீட்டி வேதகான்னு அது அறிந்து தரதுன்னு பேரு வேதம்னு, அதனால பேரு. ஆனா தமிழ் அதுக்கு என்ன பேருன்னா மறைன்னு பேரு. அது மறைச்சுதான் எல்லாத்தையும் சொல்லும், ஸ்பஷ்டமா சொல்லவே சொல்லாது. ஸ்பஷ்டமா சொல்லும், ஆனா அது தெரியாது. எண்ணிலடங்காத பறந்து விரிந்து இருக்கிறதுனால அது எந்த இடத்துல எது அந்த சூக்ஷ்மம் இருக்குதுன்றது தெரியாது, சூக்ஷ்மார்த்தம் இருக்குது. அதனால அப்படிப்பட்ட வேதத்தினுடைய பொருளே செய்ய தமிழ் மாலைகள் நாம் தெளியவோதி தெளியாத மரநிலங்கள் தெளிகின்றோமே அப்படின்னு சாதித்ததுனால அப்படி நம்மாழ்வார் என்ன, நம்மாழ்வாருடைய அவயவபூதமா இருக்கக்கூடிய பூதம் கரச மகதாஸ்வய பட்டநாதன் மற்ற ஆழ்வார்கள் என்ன, அவர்களுடைய சீசூக்தியினால நாம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால தெளியாத மரநிலங்கள் தெளிகின்றோம். அப்படி ராமானுஜர் வேதத்தினுடைய பொருளை எம்பெருமான், இந்த சேத்தனா சேத்தன பிரபஞ்சம் மொத்தம் எம்பெருமானுக்கு உடல், எம்பெருமான் உயிர் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனால ஒரு உயிரை கொண்டிருக்கிற நம்ம கொண்டிருக்கிற இந்த உடல்ல பலவிதமான பலவிதமான அதாவது இந்திரியங்கள், சரீரத்துல நரம்புகள், எலும்பு, மஜ்ஜை, நாள் எல்லாம் இருக்கு. அதனால இவ்வளவும் தேவை. ஒரு உடல்னா ஒரு உயிர் தங்கக்கூடிய இடம் இப்படி. அத போல எம்பெருமான் தங்கக்கூடிய இடத்துல பல விதங்களும் இருக்கும். அதனால எல்லாம் ஒவ்வொரு விதத்துல ஒவ்வொரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இப்ப நம்முடைய சரீரத்துல எதையுமே முக்கியம் இல்லாத பகுதின்னு நாம தள்ளுறது இல்லையோ, அது போல எம்பெருமானுடைய இதுல எல்லாமே முக்கியம் வாய்ந்தவை அப்படின்றத தெரிஞ்சு எல்லாருக்கும் எம்பெருமானார் இந்த நல்வழியை எல்லாமே எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய காரியம். நம்முடைய உடல்ல நம்ம இந்திரியங்களோ நம்முடைய ஹிருதயம் தொடக்கமாய் இருக்கக்கூடிய பல நாடி நரம்புகள்லாம் நம்முடைய உடலுக்காகவே, இந்த உயிர் இந்த உடல்ல தங்கணுன்றதுக்காகவே எப்படி காரியங்கள்லாம் செய்கிறதோ அது போல இந்த உலகத்துல இருக்கிறவர்கள் மொத்த பேரும் செய்யறது எம்பெருமானுடைய பிரீத்திக்காகவே. எப்படி இந்த உயிரை சந்தோஷப்படுத்தி இந்த உடல்ல வச்சுக்கணுன்றதுக்காகவே இந்த உடல் மொத்தம் உழைக்கிறதோ நம்முடைய உடல் அது. அதனால பல்கலையோர் தாம் மன்னவந்தவி ராமானுஜன். அதனால வேதாந்திகள் மாத்திரம் ராமானுஜனை விரும்புறாருன்னு இல்லை, எல்லாரும் விரும்புற. அப்படிப்பட்ட ராமானுஜனுடைய திருவடியே பற்றி நாம உயர்த்துக்கு அவர் இந்த உலக வாழ்க்கைக்கும் வழிகாட்டுறவர், பர உலகத்து வாழ்க்கைக்கு அங்க போறதுக்கும் வழிகாட்டக்கூடியவர் எம்பெருமானார். அததான் சுவாமி தேசிகன சொல்லுச்சே, பாரொன்ற சொன்ன பழமொழியுள் ஓரொன்று தானே அமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேற கோமளவும் வாழ்வும் சொல்லு. அந்த எம்பெருமானாருடைய சீசூக்தியா அனவரதம் சுவாமி தேசிகன் யதீஸ்வர பாரதி ரசபரேன நீதம் வயா, என்னுடைய வாழ்நாள் மொத்தம் யதீஸ்வரருடைய அந்த வாக்கா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீபாஷ்யம் முதலிய கிரந்தங்களை சேவித்தே என்னுடைய வாழ்நாளை கழித்தேன் அப்படின்னு சொன்னார். அதனால தேசிகனுக்கும் அந்த ரசத்தையே அனுபவித்ததுனால எம்பெருமானாரை போல தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேற போமளவும் வாழ்வு. தேசிகனுடைய சீசூக்தி ஒன்னே ஒண்ணு போடும், பலது வேண்டாம். அவர் 100 கணக்கா பண்றார், அதெல்லாம் வேண்டியதில்லை, எதனா ஒன்று போறோம். அந்த ஒன்னே வானேற போமளவும்னா என்ன அர்த்தம், இங்க வாழறதுக்கும் அதுவே போறோம், வானேறி போறதுக்கும் அது வரையிலும் அது உபகாரம் பண்ணும். அதனால ராமானுஜர் எப்படின்னா அது ராமானுஜருடைய குணத்தை தான் அப்படியே தேசிகன் அந்த ராமானுஜருடைய சீசூக்தியை பரிகணத்தினால அவருக்கு வந்துருக்கு. அதனால ராமானுஜரை பல்கலையோர் தாம் மன்னவந்தவி ராமானுஜன் அப்படின்னு சொன்னார். அப்படி இருக்கக்கூடிய ராமானுஜனை நாம பற்றி வாழறதுக்காக, அதாவது இவ்வுலகிலையும் நாம செம்மையாக வாழ முடியும், மேலுலகத்துக்கு போய் எம்பெருமானோட நிரதிசய ஆனந்தவான்களாகவும் இருக்க முடியும்.
அப்படி காண்பிக்கக்கூடிய ராமானுஜனை நாம பற்றத்துக்கு நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே அப்படின்னு சொன்னார். நெஞ்சே அவனை நாம எப்போ அவனுடைய நாமத்தை சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே 2வது பாட்டுல ராமானுஜனை வில்லால் திருமங்கையாழ்வாருடைய இடத்துல ரொம்ப அன்பு இட்டு இருந்த ராமானுஜனை தவிர வேற என் மனசு உள்ளாது அப்படின்னு சொன்னார். அவர் என்ன பண்ணார்? அவர் காண்பிச்சபடி இந்த தத்துவ பொருளை உணர்ந்து எம்பெருமானுக்கு அடியவராகவே இருக்கக்கூடிய மகான்களை தவிர, அதாவது எம்பெருமானுக்கு தாசபூதர்களை தவிர இதரர்களை அடிபணியக்கூடியவர்கள்லாம் தள்ளி, அதாவது நெஞ்சில் கொள்ளா மனுஷரை நீங்கி எம்பெருமானுடைய சட்டதிட்டங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கிறவர்களை தவிர அல்லாத மனுஷர்களை நீங்கி இருக்கக்கூடிய திருமங்கையாழ்வார். அதான் சாஸ்திரப்படி நாம நேரம் நடக்கணும். அவர் சாஸ்திரத்தை சொன்னார் நம்மாழ்வார், சாஸ்திரப்படி நடந்தவர் திருமங்கையாழ்வார். சாஸ்திரப்படி நடக்கிறதுன்னா அதான் எம்பெருமானுடைய கட்டளையப்படியே நாம நடக்கணும். மாறி இருக்கிறவர்களுடைய ஸ்நேகமே வச்சுக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்படிப்பட்ட உள்ளாத அன்பன் ராமானுஜன், அவரிடத்துல கொஞ்சம் கூட இது பண்ணாத புரியாத அன்ப வச்சிருந்த ராமானுஜனை தவிர உள்ளாது என் நெஞ்சு. அப்படி உடனே இந்த நெஞ்சினுடைய சுபாவம் என்னாச்சு? நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களேன்னு சொன்ன உடனே இந்த திருவரங்கத்தனவரானுடைய நெஞ்சாகப்பட்டது ராமானுஜனுடைய இதை சீலத்தை தவிர அப்படி உயர்ந்த குணம் எல்லாரும் பாரோர்கள் எல்லாம் கொண்டாடும்படியாக பாரோர்களுக்கு நல்வாழ்வு அளிக்கக்கூடிய அந்த ராமானுஜனுடைய பெருங்குணம் இருக்குதே, இந்த குணத்தை தவிர வேறு ஒன்று உள்ளாது நினைக்காது என்னெங்கு. அப்படி எனக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைத்தது அப்படின்னு சொன்னேன். இப்போ நாம ஒருத்தர் சகாயத்துக்கு கூப்பிடுறோம், நமக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு கூப்பிடுறோம், அவர் நமக்கு அப்படியே ஹெல்ப் பண்றார், அந்த காரியம் சக்சஸா முடியுது. அப்படி அந்த காரியம் செம்மையா முடிஞ்சதுன்னா உடனே நாம என்ன பண்ணுவோம்? அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். நீர் எனக்கு பண்ண மகோபகாரத்துக்கு எனக்கு கைமாறில்லை, நீர் இப்படி பண்ணலைன்னா நான் இந்த மாதிரி இருக்க முடியாது, ஆனா நான் பிரத்யுபகாரம் உங்களுக்கு என்ன பண்ண போறேன், நான் பண்றது எது பண்ணாலும் உமக்கு கொஞ்சமா தான் இருக்குமே தவிர அதுக்கு ஈடா என்னால பண்ண முடியாது அப்படின்னு அவரை வணங்க செய்வோம். அவர் பண்ணின உபகாரத்துக்கு ஏதோ கைமாறு பண்ணுவோம், ஆனா அந்த கைமாறு அது பூர்ணமா ஆகாதனால அவரை வணங்குவோம். அந்த ரீதியில தான் ராமானுஜனுடைய திருவடியை பற்றி நிச்சயத்துக்கு அவருடைய நாமத்தை சொல்லுவோம் முதல் பாட்டில் சொன்னார். 2ஆம் பாட்டுல உடனே அது என்ன பண்ணிச்சுன்னா அந்த நெஞ்சு ராமானுஜனை தவிர வேற ஒண்ணுத்தையுமே நினைக்காத இருந்துடுது இவர் சொன்னபடியே. அப்படி சொன்னபடி இருந்ததுனால இவருக்கு நல் சுபாவம், அதாவது ராமானுஜனுடைய திருவடி தாமரையே நினைக்கக்கூடிய சுபாவம் வாய்த்ததுனால அந்த நெஞ்சுக்கு புகழ். இந்த இடத்துல நெஞ்சு வேற நாம வேறையா அப்படின்னு சொன்னா, அதாவது சங்கல்பம் எல்லாம் பண்றமே, எண்ணம் என்றமே, அது மனையேவ மனுஷியானாம் காரணம் பந்த மோக்ஷோ. அதாவது மனசேதான் மனுஷர்களுக்கு காரணமா இருக்கு. எதுக்கு அப்படின்னா அவ சம்சாரத்துல கட்டுப்படுறதுக்கோ பந்த மோக்ஷ யோகம், அதுல இருந்து விடுபட்டு வைகுண்டத்துக்கு போறதுக்கு எதுக்கும் மனசுதான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுனால அந்த மனசுன்றது நம்ம கொண்டிருக்கிறது, அதனாலதான் நம்ம சங்கல்பிச்சுக்கிறோம். அதனால அந்த மனசிலே அந்த மனசுக்கு அது கவிமரபும் கூட. அதனால அது கவிமரபு என்னன்னா தனக்கு உறுதுணையா மனசை வச்சுக்கிறது. நம்மாழ்வார் பெரிய திருவந்தாதியில மனசோட கூடத்தான் அப்படியே தனக்கு உறுதுணை யாரு எம்பெருமானுடைய குணங்களை அனுபவிக்கிறதுன்னு, அதாவது ஒரு பெரிய சுழல், பெரிய அரண்யம், அதாவது சுழல்னா ஜலம் வேகமா போச்சுன்னா அப்படி சுழண்டு சுழண்டு போகும் சில இடத்துல.
அந்த சுழல்ல சிக்கினா நம்மளுடைய நிலைமையில நாம மீண்டு வர முடியாது. ஏன்னா அது சுழற்சி அது. அது போல பெரிய ஆரண்யமா இருக்கிற இடத்துல, அதாவது காடா இருக்கிற இடத்துல தனிய போக முடியாது. அதனால துணை வரும். இப்போ பெரிய பெருமாளை நாம சேவிக்க போனாக்கா அங்க வன்பொன்னி பேராறு போல் வரும் கண்ணநீர் கொண்டு அரங்கன் கோயில் திருமுற்றம் அப்படின்னு சொல்றது பாகவதாளுக்கு. அப்படி பொன்னி ஆறு மாதிரி பெருகிறது பெருமாளை சேவிக்கிட்டே கண்ணில் ஆனந்த பாசம். அது இருக்கட்டும், பெருமாளுடைய அழகு வெள்ளம் அப்படியே அடிச்சுருக்கு. அந்த அழகு வெள்ளத்துல நாம எதிர் நின்று சேவிக்க முடியாதானதுனால மாயோன மனத்தூனே பற்றி நின்று என் வாயார எண்ணுகளோ வாழ்த்து நாளே அப்படின்னு சாய்க்கிறேன். அதாவது அந்த இடத்துல என்னன்னா, மாயோனை மனத்தூனே பற்றி எம்பெருமானுடைய அழகு வெள்ளம். அதான் ஸ்ரீரங்கத்துல நாமெல்லாம் சேவிக்க போற அந்தராளத்துல ஒரு 2 ஸ்தம்பம் இருக்கும். அதாவது நாமெல்லாம் சரியா நின்று கூட சேவிக்க முடியாதபடிக்கு அகலத்தை குறைச்சிக்கும். அந்த உள்ளுடைய அந்தராளத்தினுடைய அகலத்தை குறைக்கும். வெளியில வந்தாலும் அகலமா இருக்கும், பெருமாள் இருக்க இடமும் அகலமா இருக்கும். ஆனா நாம நின்று சேவிக்கிற அந்தராளம் 2 தூண். அந்த தூண் எதுக்காகன்னா, அந்த எம்பெருமானுடைய அழகு வெள்ளத்துல நாம அடிச்சுண்டு போயிடுவோன்றதுனால அந்த தூணை பற்றிண்டு பெருமாளை சேவிக்கிறதுக்கு ஆமோத ஸ்தம்பம்னு பேர். மனத்தூண் ஆமோத ஸ்தம்பம். அதை நாம பற்றி எம்பெருமானை சேவிக்கிறதுக்காக அப்படிப்பட்ட. அதனால ஒரு பெரிய பெருமாள் அழகு வெள்ளம். ஆரண்யத்துல பெருமாள் இருக்கக்கூடியவன், அதாவது ஆரண்யம்னா வேதத்துல இருக்கக்கூடியவன், ஒரு பெரிய காட்டுல இருக்கக்கூடிய அவனுடைய ஸ்வரூப சுபாவங்கள்லாம் அவனை போய் நாம தேடிந்து போய் கண்டுபிடிச்சு பண்ணணுமோ. அதுக்காக தகுந்த துணை வரும். அந்த தகுந்த துணை யாருன்னா மனசத்தான் இந்த இடத்துல வச்சுக்கிறோம். அதனால பெரியவாள்லாம் எப்பவும் மனசை வச்சுக்கோ. அது எல்லா விஷயத்திலுமே கவிகள் அதை அந்த மனசை கொண்டு இப்படி தன்னுடைய எண்ணத்தை தனக்கு பெரிய உபகாரம் பண்ண அந்த மனசு இருக்குதே, அந்த மனசை இந்த பாசுரத்திலே வணங்குகிறார். இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, பிரத்யுபகாரம் நமக்கு ஒருத்தர் உதவி புரிஞ்சான்னா பிரத்யுபகாரம் பண்றதுன்றது ஒண்ணு. நம்ம சக்திக்கு தகுந்தவாறு அவளுக்கு கைமாறு கொடுக்கிறது. ஆனா கைமாறு கொடுத்து அந்த உதவிய அப்படியே சரியா போயிருக்கு. இப்ப கடையில ஒரு பொருள் வாங்குறதுன்னா அந்த பொருளுக்கு ரேட் என்னவோ அந்த விலை பேசி அதுக்கு உண்டான கிரயத்தை கொடுத்து துட்டை கொடுத்து அந்த பொருளை வாங்கிட்டு அவனுக்கு நமக்கும் டிரான்சாக்சன் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்றமே. அந்த மாதிரி இந்த உபகாரங்கள் எப்பவுமே ஆகாது. ஒருத்தர் உபகாரம் பண்ணாக்கா அந்த உபகாரத்தை வாழ்நாள் பூரா நாம நினைச்சு அவளுக்கு நன்றி செலுத்தணும். செய் நன்றி போன்றாருக்கு அப்படின்னு என்ன நன்றி அதனால ஒருத்தர் உபகாரம் பண்ணா அவளை எப்பவுமே நினைவும். செய் நன்றி கொன்றாருக்கு உயிரில்லைன்னு சொன்னார். அதனால வாழ்க்கையில நாம அதை இந்த இடத்திலே காண்பிக்கிறார். ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இது பண்ணணும். முதல் பாசுரத்துல சாஸ்திரத்தை தெரிஞ்சுக்கணும், அதாவது ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றது சொன்னார். 2வது பாசுரத்துல ஞான அனுஷ்டானம், அனுஷ்டானத்துல பிரதானம் அல்லாதது செய்யக்கூடாது, அல்லாதவர்களோட கூடக்கூடாது அப்படின்ற அந்த அனுஷ்டானத்தினுடைய கடைசி படி. நாம அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு உடனே எல்லாரோடையும் தீயவர்களோடலாம் கட்சி பழகிருக்கா அது பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால அவள்ல இருந்து விலகி இருக்கணும். அதுதான் அனுஷ்டானத்தினுடைய எல்லை. அதை காண்பித்தார். அதுக்கப்புறம் இந்த பாசுரத்துல உபகாரம் பண்றவர்களை நாம ஸ்மரிக்க வேண்டும். அவளுடைய உபகாரத்தை சிந்தனையை கொண்டு அவ பண்ணத்தை அதுதான் கிருதஜ்ஞத்வம்னு பேர். கிருதஜ்ஞன் கிருதஜ்ஞன் அப்படின்னு 2 பதம் இருக்கு. கிருதஜ்ஞம் கிருதஜ்ஞன்னா என்ன அர்த்தம்னா செய் நன்றி அறிபவன் அர்த்தம். அதாவது கிருதஜ்ஞன் ஞன்னா அறிவு, கிருத்தம்னா செய்யப்பட்டதை அறியறது கிருதஜ்ஞன்.
கிருதஜ்ஞன் அப்படின்னா செய் நன்றி கொன்றவன் அர்த்தம். அதை செய்த உதவிய மறந்தவன் அப்படின்னு ரெண்டுத்துக்கும் கொஞ்சம் போற வித்தியாசம். கிருதஜ்ஞன் கிருதஜ்ஞன் இக்னன் கிருதஜ்ஞன். அதனால இந்த பாசுரத்துல இந்த அனுஷ்டானத்தை காண்பிக்கிறார். கேரியல் நெஞ்சே கேரியல் நெஞ்சே ரொம்ப பேர்னா பெரியான்னு அர்த்தம், மிகவும். இயல் இயல்னா ஸ்வபாவம். அந்த ஸ்வபாவம் ஒருத்தருடைய ஸ்வபாவம் எப்படின்னா, சில பேருடைய ஸ்வபாவம் பெருமை வெளியில எல்லாருக்கும் தெரியும், சில பேருடைய ஸ்வபாவம் கண்டே பிடிக்க முடியாது, அப்படி ஆழமா இருக்கும். ராமனுடைய ஸ்வபாவம் சமுத்திரமிக கம்பீரியே அப்படின்னு, சமுத்திரத்தை போல அப்படி கம்பீரமா இருக்கும். ஏன்னா அவர் என்ன பண்ண போறாருன்னு யாரையாலையும் ஊகிக்க முடியாது. ஏன்னா எப்பவும் ஒரே மாதிரியா கோபதாபங்கள் அச்சு எப்பவும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால அவர் என்ன பண்ணுவார்னு தெரியாது. சில பேர் கடுகடு கடுகடுன்னு இருந்தாங்கன்னா சரி இன்னைக்கு ஒரு இடத்துல காரியம் ஆகுதுன்னு, அப்படி குழந்தை எழுந்து இருந்தாங்கன்னா சரி இன்னைக்கு எப்படியான இவர்கிட்ட நம்ம காரியத்தை கூடாத காரியத்தை கூட அவர்கிட்ட கைவிட்டு வாங்கி ஓகே வாங்கிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி இருக்கு. அப்படிலாம் இல்லாதபடிக்கு ஒரே மாதிரியா எப்பவும் சாந்தமா இருந்தாக்கா அவன் என்ன பண்ணுவான்றதே நமக்கு தெரியாது, காரியம் பண்ணாமட்டு தான் தெரியும். அத போல இந்த நெஞ்சாகப்பட்டது மிகவும் உயர்ந்த சுபாவம், அதாவது கம்பீரமான சுபாவத்தை. கம்பீரம்னா என்ன, இப்படி லோகத்துல பல விஷயங்கள் இருக்க செய்தேன் அதிலே ஈடுபடாது அங்கண்ணா ஞானம். இங்க ஒவ்வொரு இடமும் கண்ணுனா இடம்னு வச்சுக்கோங்க, அழகியதான பல இடங்கள் இருக்கு. அப்படி ஒவ்வொன்றும் ஈர்க்கிறது மனுஷனும், இதை பார்க்கலாம் அதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றும் ஈர்க்கிறது. அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த லோகத்துல அதை விட்டுட்டு ராமானுஜனிடத்துல ஈடுபடு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதை எல்லாத்தையும் தியஜிச்சுட்டு அப்படியே அந்த மனசு இந்த இடத்துல ஈடுபட்டுது. அது மிகவும் உயர்ந்ததானது, அதனுடைய காம்பீரியம் அப்படி ஆழமாக இருக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. அது நாம நினைச்சு பார்த்தா கூட அப்படி இல்லைன்றத அப்படி கொண்டாடுற. பேரியல் நெஞ்சே அடி பணிந்தேன். அதனால ஒருத்தர் நமக்கு பண்ண உபகாரத்துக்கு அவளை நன்றி விசுவாசத்தோட கூட அவளை சுத்தி நமஸ்கார கீர்த்தனங்கள் பண்றதுதான் நாம பண்றதுனுடைய. அதனால அடிபணிந்தேன் உன்னை. சரி, இந்த நெஞ்சாகப்பட்டது இப்ப ராமானுஜனை நினைச்சது அப்படின்றத சொல்லி சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ராமானுஜனை நினைக்கிறது மாத்திரம் இல்லை, எப்படி அந்த ராமானுஜன் கமலப்பதங்கள் தான் ராமானுஜன் குறையல் பிரானடிக்கு இருந்தாரே, அந்த திருமங்கையாழ்வார் எப்படி இருந்தாரோ, ஜன்னரங்கன் கமலப்பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளா மனுஷரை நீங்கின்னு சொன்னாரோ, அது போல இந்த இவருடைய நெஞ்சும் தேய்பிறவி பூரியரோடுள்ள குற்றம் புலத்தி. தேய்பிறவின்னா அசுரப்பிறவி அர்த்தம். தேய்பிறவின்னா அசுரப்பிறவி, அதாவது தேய்த்தன்மை கொண்ட பிறவி. தேய்பிறவி பூரியரோடுள்ள அசுர சுபாவத்தை உடையவர்கள் இருக்காளே, ஏய ஜன்மாக்களை உடையவர். ஏன்னா நல்ல ஜன்மங்கள் இல்லை, அதனால அசுர சுபாவத்தை உடையவர்களா இருக்க. தேய்பிறவி பூரியரோடுள்ள பூரியர் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா நீக்கர்கள் அர்த்தம். இப்பதான் தேய்பிறவின்னு சொல்லி அசுர பிறப்பாளர்கள்னு சொல்லியாச்சே, அதுக்கப்புறம் பூரியரோடுள்ள அப்படின்னு சொல்லணுமா? அதாவது ஏழு ஜென்மங்களை கொண்டவர் தேய்பிறவி
பூரியரோடு உள்ள பூரியர் பூரியர் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு இழிவான காரியத்தை பண்ணக்கூடியவர்கள் பொல்லாதவர்கள் இழிவான குலத்துல பிறந்தவர்கள்னு சொல்லியாச்சு கீழே தேய்க்கிறவின் பூரியர்னு பொல்லாதவர் தீய காரியத்தை செய்யக்கூடியவர்கள் நீச்ச பிறவியை எடுத்து தீய காரியத்தை செய்யக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அப்படிப்பட்டவர்களுடைய சுத்தம் பூரியரோடு உள்ளா எனக்கு இருந்ததான இதுக்கு முன்னாள்லாம் இந்த ராமானுஜனை தெரியாத நாள்லாம் தேய்பிறவி பூரியரோடு உள்ள நீசப்பிறவியில இருந்து நீச்சத்தன்மையாக பொல்லாங்கு உடையவர்களுடைய சம்பந்தத்தை கொண்டிருந்தேன். அப்படி கொண்டிருந்த தேய்பிறவி பூரியரோடு உள்ள சுத்தம் புலத்தி அவர்களுடைய சம்பந்தம் சுத்தம்னா அவரோட தொடர்பு. இப்ப சுற்றத்தார் நட்பும் சுத்தமும் சூழ வந்திருந்துன்னு சொல்றாலும் அதனால சுற்றத்தார் நட்பம் அவளுடைய சம்பந்தம் கொண்டவர்கள் பந்துக்கள் நட்பம். சுற்றத்தார்னா பந்துக்கள் நட்பம். நட்பும் சுற்றமும் நட்புன்னா நண்பர்கள் நட்பம். சுற்றம்னா பந்துக்கள் நட்பம். பந்துக்கள்னா என்ன பந்துக்களா எப்படி அவளோட சம்பந்தம் வச்சுக்கிறதுனால பந்துக்களாக. அதனால தேய்பிறவி பூரியரோடுள்ள சுத்தம் புலத்தி அந்த உறவை போக்கடித்து. இப்போ இதுல நல்லா ஒரு விஷயம் பார்க்கணும். மனசு என்ன பண்ணிக்குன்னு சொன்னா ஆசுர பிறவியா இருக்கக்கூடியவர்களுடைய நீச்சர்களோட அதாவது பொல்லாங்கு தன்மை உடையவர்களோட உறவை போக்கடித்து அதுக்கப்புறம் மேலையும் சொல்லுவோம் திருப்பி வருவோம். பொரு அருண் சீர் ஆரியன் செம்மை ராமானுசமுனிக்கு அப்படின்னு சொன்னார். பொரு அரண் சீர் பொருவுன்னா ஒப்புன்னு அர்த்தம், அதாவது ஈக்குவல் அர்த்தம். பொரு அருண் சீர் அப்படிப்பட்டதான அருமையான குணங்கள் ஒப்பற்ற குணங்களை உடைய ஆரியன் செம்மை சிறந்த அனுஷ்டானத்தை உடைய ஞானத்தை உடைய ஆரியன் சொன்னாக்கா ரொம்ப அனுஷ்டானத்தை ஞானத்தை கொண்டு அனுஷ்டிக்கிறவர் கொண்ட ஞானத்துக்கு தகுந்தா போலே சமதிக சமஸ்த சாஸ்திரர் அதாவது சகல சாஸ்திரத்தையும் அதிகரித்தவருக்கு ஆரியன் அப்படின்னு பேர். அது ஆரியன்னா சாஸ்திரத்தை அதிகரித்தவர்னா அதுபடி ஒழுகக்கூடியவர் நடக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு அர்த்தம். சாஸ்திரப்படி நடக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு சொன்னாக்கா கர்த்தவியம் ஆச்சரணம். எது கர்த்தவியமோ அதை செய்யக்கூடியவர். அகர்த்தவியம் அனாச்சரணம். எது செய்யக்கூடாததோ அதை செய்யாதவர். அப்படி இருக்கக்கூடியவர் தான் ஆரியர் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அதனால ஒரு ஒப்பற்று விளங்கக்கூடியதான குணங்களை உடைய ஆரியனாக எல்லாத்தையும் அறிந்தவர். அதனால அவர் என்ன அதாவது எம்பெருமானே உலகுக்கு நாதன், அவனே ஜெகத்காரணன், அவனே சர்வரக்ஷகன், அவன் திருவடிகளே உபாயம், அவனையே நாம் அடைய வேண்டும், அவனே நமக்கு தஞ்சம் உபாயம் புகழ், அவனையே நாம் அடைகிறோம், அங்க போய் கைங்கரியம் பண்ணுகிறோம். இப்படின்றதெல்லாம் தானும் நன்றா கற்றார். மற்றவர்களும் அதன்படி நடக்க வேண்டும் அப்படின்னு மற்றவர்களுக்கும் உபதேசம் பண்ணார். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆரியம் செம்மை. அதனால ஆரியம் செம்மை ராமானுசமுனி. செம்மைன்னா செழுமைன்னு அர்த்தம். செழுமை அப்படின்னு சொன்ன ருஜு மார்க்கம்னு அர்த்தம், ஆர்ஜவம்னு அர்த்தம் சமஸ்கிருதத்துல. ஆர்ஜவம்னா ருஜு மார்க்கமாக மேல் மார்க்கத்திலே நடக்கக்கூடியவர். தான் எப்படி கற்றாரோ அதுபடியே மற்றவர்களுக்கும் உபதேசம் பண்ணி தான் பெறக்கூடிய பேர் புருஷார்த்தம் பலன் அதை மற்றவர்களின் பெரும்படி செய்யக்கூடியதுதான் ருஜு மார்க்கம். அதாவது நேர்மையாளன்னா என்ன அர்த்தம்? தான் எந்த வழியில போறானோ
எப்படி தனக்கு நல்லதுன்னு நினைக்கிறானோ, தனக்கு எது நல்லதா இருக்குமோ அதையே மற்றவர்களுக்கு சொல்லக்கூடியவன் தான் நேர்மையாளன் அர்த்தம். தனக்கு ஒரு வழி, மற்றவர்களுக்கு பிறருக்கு ஒரு வழி அப்படின்னு சொல்றவன் நேர்மையாளன் அல்ல. அதனால ஒருவரன் ஆரியன் செம்மை ராமானுஷமுனி, அதனால ஆர்ஜவ குணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ராமானுஷன் இருக்காரே அப்படின்னு சொன்னார். இப்ப இந்த இடத்துல நாம அறிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, தேய்பிறவி அப்படின்னு சொன்னார். ஆசுர பிறப்பை உடையவர்கள்னு சொல்லி மறுபடியும் பூரியர்னு சொன்னோம். தேய்பிறவி பூரியர், நீசர்கள் அப்படின்னு சொன்னார். அதாவது நீசர்கள்னா பொல்லாத ஒழுக்கத்தை உடையவர். இது எப்படி ரெண்டு பேரும் தான் அது சொன்னார்னா, அதாவது நீச்ச பிறவியா இருந்தாலும் சில பேர் ஆசுர பிரிப்புகளா இருந்தாலும் சில பேர் நன்னா இருக்கலாம். இப்போ பிரகலாத் ஆழ்வான், அவன் இரண்ய கசிவு அசுரனா இருந்தான். அந்த வம்சத்துல அசுர குலத்துல பிறந்த அசுர சிறுவன் ரொம்ப சாத்விகனா இருந்தான். அதனால அவனுக்கு பூரியது இல்லை, அதாவது அல்லாத பொல்லாத ஒழுக்கம் உடையவன் இல்லை, நல்ல ஒழுக்கம். அதே மாதிரி விபீஷணன் ஆழ்வான். விபீஷணர் ராட்சச குலத்துலதான் பிறந்தார். ராவணன் கும்பகர்ணன்னா ராட்சசனா இருந்தான். ஆனா விபீஷணோகி தர்மாத்மா நது ராட்சச சேஷ்டிதா, பெரிய தர்மாத்மா, ராட்சச சேஷ்டிதத்தையே கொள்ளாதவன் அப்படின்னு, அதாவது ராட்சசர்களுடைய செய்கையை கொள்ளாதவன், தர்மத்திலேயே நிற்கிறவன் அப்படின்னு சொல்றான். அதனால நீச்ச பிறவியில பிறந்தவர்கள் கூட நல்லொழுக்கம் உடையவராய் இருக்கலாம். அதனால நீச்ச பிறவியாளருக்கும் எம்பெருமானுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கும் அப்படின்றதும் இதுல இருந்து தெரியுது. அதனால அதே நல்பிறவியில உயர் குலத்துல பிறக்கிறவரும் பொல்லா ஒழுக்கத்தை இது பண்ணலாம். அதனாலதான் வாழால் பட்டு நின்னீர் உள்ளீரே வந்து மண்ணும் மனமும் கொள்ளி கூழாட்பட்டு நின்னீர்களை எங்கள் குழுவின் ஊதலோட்டோம் சொன்னார். அதனால யார் வேணாலும் இருக்கலாம். உயர்ந்த பிறவியில பிறந்தோம் கூழுக்கும் சோறுக்கும் ஆசைப்பட்டு, அதாவது நீச்ச காரியத்தை பண்ணிட்டு இருக்கவாலும் இருக்கலாம். நீச்ச பிறவியில பிறந்தும் எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும் அப்படின்ற எண்ணம் உடையவர்கள் இருக்கலாம். அதனால யாருக்கும் எம்பெருமானுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கும்ன்றத இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு பதங்களை போட்டதுனால தெரியுது. தேய்பிறவி பூரியரோடுள்ள சுத்தம் புலர்த்தி ஒரு அருஞ்சீர் ஆரியன் செம்மை ராமானுஷமுனி கண்பு செய்யும். அதனால ராவணன் சக்கரவர்த்தி திருமகன் பஞ்சவடியில் எழுந்திருக்கிற போது சூப்பனக்க வந்தா, இந்த ராட்சசாலெல்லாம் உழவக்கூடிய இடத்துல நீர் எப்படி வந்த அப்படின்னு அவ கேட்டா. கேட்கச்சே அவ யாரோ ராட்சதி, கோணலா கூட பெருமாள் பதில் சொல்லிக்கலாம். ஆனா ஆசீத தசரதோ நாம ராஜா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு தான் யாரு என்ன அப்படின்னு நேர் மார்க்கத்துல அவருக்கு பதில் சொன்னார். அதுதான் ருஜு மார்க்கம். அத போல எம்பெருமானாரும் ருஜு மார்க்கத்திலேயே எப்படி தான் கற்றாரோ அது போலயே அனுஷ்டித்து அப்படியே உபதேசம் பண்ணவர். அதனால்தான் ஆச்சாரியாலாம் சொல்லச்ச ஆதினோதி சாஸ்திரார்த்தான் ஆச்சாரே ஸ்தாபயித்யதி ஸ்வயமாச்சரதே யஸ்மாத் தஸ்மாத் ஆச்சாரிய உச்சதே. ஆச்சாரியன் ஆச்சாரியன் ஏன் சொல்லப்படுகிறார் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொன்னா, ஆதினோதி சாஸ்திரார்த்தான், சாஸ்திரார்த்தங்களை ஆராய்ந்து அறிந்தவராய் இருக்கக்கூடியவர். ஆச்சாரே ஸ்தாபயித்யதி, அப்படி கற்றபடிக்கு ஆச்சாரத்துல எல்லாரையும் நிலை நிற்க வைக்கக்கூடியவர். நிலை பெற சிஷ்ய வர்க்கங்கள்லாம் ஆச்சாரத்துல நிலை ஊர்ந்து நிற்க செய்பவர். எல்லா தாமாற்றம் கற்று சிஷ்யர்களுக்கு மாத்திரம் சொல்றவர் இல்லை, சுயமாச்சாரத்தை தானும் அப்படியே ஆச்சாரத்தை அனுஷ்டிக்கக்கூடியவர்.
அதனால அப்படிப்பட்ட அவர் தான் ஆச்சாரியன். அதனால லோக குருவா இருக்கக்கூடிய லோகாச்சாரியனா இருக்கக்கூடிய ராமானுஜரும் ராமானுஜமுனிக்கு அன்பு செய்யும் பொறுவரும் சீர் ராமானுஜமுனி சொன்னமே ஆரியன் செம்மை ராமான் அவருக்கு ஒப்பே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட கல்யாண குணத்தை உடைய ஆரியனா இருக்கக்கூடிய எல்லா அறிந்த ராமானுஜமுனிக்கு ராமானுஜமுனின்னா ஏற்கனவே சொன்னோம். ராமனுக்கு அனுசனா இருக்கக்கூடிய ராமானுஜன் இளையாழ்வார் லக்ஷ்மணமுனி பிரணாமம் லக்ஷ்மணமுனி அப்படின்னு அவருக்கு பேரானதுனால அப்படி இருக்கக்கூடிய ராமானுஜமுனிக்கு அது மாத்திரம் இல்ல, எம்பெருமானுக்கு அடிமை நாம பண்ணணுமே தாசனா இருக்குமே, அந்த சேஷனா இருக்குமே, அது சதிய பர்யந்தம் இருக்கணும்னு நீங்க சொன்னமோ இல்ல, எம்பெருமானுடைய அடியவர் பர்யந்தம் இருக்கணும்னு சொன்னமே, அத போல இந்த இடத்துலயும் எம்பெருமானாருக்கு அடியவராய் இருக்கணும்னு சொன்னா எம்பெருமானாருக்கு அடியவர் இடத்துல நாம அன்பு பூண வேணும். அதுதான் ராமானுஜமுனிக்கு அன்பு செய்யும். ராமானுஜனிடத்திலே அன்பு செய்யும், அவரிடத்திலே சிஷ்ய விருத்தியை பண்ணி பிரேமம் கொண்டு அன்பு செய்யும் சீரிய பேருடையார். சீரியன்னா சிறந்த உயர்ந்த, அதாவது பரம, பேருன்னா புருஷார்த்தம், உயர்ந்த புருஷார்த்தத்தை உடையவராக. அதாவது உயர்ந்த புருஷார்த்தம் எது? புருஷார்த்தம்ன்றது எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்றது புருஷார்த்தம். உயர்ந்த புருஷார்த்தம் அவனுடைய அடியவர்களுக்கு கைங்கரியம் பண்றது. இப்போ அதே மாதிரி ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் இது பண்றது உயர்ந்த புருஷார்த்தம் எம்பெருமானுடைய அடியவரான அவருக்கும் அடியவராக இருக்கக்கூடிய பாகவதாளுக்கெல்லாம் பண்றதுன்றது இன்னும் பரம சரம பர்வாவல. அதாவது அடியவர்க்கு அடியவர் பரிசாரக பிருத்தியம் பரலோகநாதா அப்படின்னு சொன்னார். அடியார் அடியார் தம் அடியார் அடியார் தமக்கடியார் அடியார் தம் அடியார் அடியோங்களே அப்படின்னு நம்மாழ்வாரும் சொன்னார். அப்படிப்பட்டதான அடியவர்களுக்கு அடியவரா. அதனால ராமானுஜமுனிக்கு அன்பு செய்யும் சீரிய பேருடையார். சீரிய பேருடையார் இருக்கக்கூடிய ராமானுஜரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணக்கூடிய பாகவதார்களே, அவர் அடிக்கு என்னை சேர்த்ததற்கே, அந்த உயர்ந்த புருஷார்த்தத்தை பெற்றிருக்கக்கூடியவர்களுடைய அடிக்கு என்னை சேர்த்ததற்கே, என்னை கொண்டு அந்த ராமானுஜருடைய அடியவர்களுடைய திருவடிவாரத்தை சேர்த்தேன். இந்த பெரிய கோவில் நம்பின்னு சொல்லக்கூடிய திருவரங்க தமுதனார் இருக்காரே, இவர் கூரத்தாழ்வாருடைய சிஷ்யர். கூரத்தாழ்வான் ராமானுஜருடைய சிஷ்யனா ராமானுஜரிடத்திலே சிஷ்ய விருத்தியை பண்ணி கொண்டிருந்தார். அதனால இந்த ராமானுஜன் பேரை சொல்லணும்னு சொல்லட்டு அந்த நெஞ்சாகப்பட்டது ராமானுஜனுடைய பேரை சொல்லி இப்படி ராமானுஜனை தவிர வேற ஒன்றும் நினைக்காது இருந்ததுனால வந்த பயன் என்ன அப்படின்னா, ராமானுஜனுடைய அடியவராயிருக்கக்கூடிய வயோவிருத்தர் தான் கூரத்தாழ்வார். நல்ல ஞானம் பெற்றவர். அப்படிப்பட்ட கூரத்தாழ்வாரை திருவடியிலே என்னை சேர்த்ததற்கு அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த சுபாவமுடைய பேரியல் நஞ்சே அடிபணிந்தேன், உன்னை அடிபணிந்தேன் அப்படின்னு தன் நஞ்சு பண்ணின உபகாரத்துக்கு கைமாறாக அந்த செய்நன்றியை இந்த பாசுரத்திலே அனுசந்தித்தார். பேரியல் நெஞ்சே அடிபணிந்தேன் உன்னை தேய்பிறவி கூறியரோடுள்ள சுத்தம் புலர்த்தி ஒரு அருஞ்சீர் ஆரியன் செம்மை ராமானுஜமுனிக்கு அன்பு செய்யும் சீரிய பேருடையார். அடிக்கு என்னை சேர்த்ததற்கே, அதனால உனக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்ணுகிறேன்.
அப்படின்றத இந்த இடத்துல சொன்னார். அதனால ஆரியன் அப்படின்னு சொன்ன மனோவாக்காயங்கள் மூன்றுத்தினாலையும் ஒன்னாக இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல தேய்பிறவி அப்படின்னு சொல்லச்சு அசுர சுபாவத்தை தான் சொல்லியிருக்கு. அதாவது ஆழ்வார் தேயரே எனக்கு யாவரும் யானுமோர் தேயனே அப்படின்னு சொன்னேன். எவர்க்கு மிகு தேசியன் ஆயனே அரங்கா என்னேன் தேயனாய் ஒழிந்தேன் எம்பிரானுக்கேன்னு சொன்னேன். அந்த இடத்துல அதே மாதிரி தேயாழ்வார்னே ஒரு ஆழ்வார் இருக்கார். இப்போ தேய்பிறவின்னு சொல்லச்சு அசுர சுபாவம்னு சொன்னேன். அப்போ அந்த இடத்துல அவள்லாம் என்ன ஆறா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் இந்த இடத்துல வரலாம். தேயாழ்வார் அதாவது உட்கட்டமான சுபாவத்தை உடைய எம்பெருமானிடத்திலேயே உட்கட்டமான சுபாவம் இருந்ததுனால அவருக்கு தேயாழ்வார் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா மொத்தத்துல தேய்ன்னு சொன்னா அசுர சுபாவம் தான். அசுர சுபாவம்ன்றது ரொம்ப உட்கட்டமா இருக்கக்கூடிய, அதாவது தாறுமாறா இருக்கிறதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு இது. இந்த பெருமாள் இடத்துல அப்படி இருக்கிறதுனால ஆழ்ந்த தன்மையை தேய்ன்னு சொல்லப்பட்டது. அதே மாதிரிதான் லோகத்துல எம்பெருமானிடத்துல ஆழ்ந்த தன்மை கொண்டிருக்கிறதுனால எல்லாரும் இவரை தேய்ன்னு சொல்றார். நானும் மற்றவர்கள்லாம் லோக விஷயத்துல மண்டி இருக்கிறதுனால அவளை தேய்ன்னு சொல்றேன்னு சொன்னார். அதனால இந்த இடத்துல தேய் பிறவின்னு சொன்ன அசுர சுபாவத்தை அசுர தன்மையை அசுர குலம் அப்படின்னு தான் அர்த்தமே தவிர இது இல்லை. அந்த இடத்துல ஆழ்ந்த அனுபவத்தை உடையதுக்காக அந்த இடத்துல அப்படி சொன்னார். இந்த பாசுரத்தினால நமக்கு தெரிஞ்சது என்னன்னா, நாம பிரத்யுபகாரத்தை பண்ண முடியாம இருப்போம். ஒருத்தர் உபகாரம் பண்ணாங்கன்னா அவளுக்கு கைமாறி நம்மால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. என்னதான் நாம பண்ணாலும் அதுக்கு காலத்தினால் செய்த உதவி சிறிதனிலும் ஞாலத்தின் மானப்பெருமின்னு சொன்னோம். அதனால அந்த உதவிக்கு நாம பிரத்யுபகாரம் ஞாலம் மொத்தத்தையும் கொடுக்க முடியும், அதை காட்டிலும் பெருமின்னு சொல்லிட்டோம். அதனால்தான் ஆச்சாரியர்கள் விஷயத்துல சொல்லத்தே கூட ஏற்றி மனத்தையில் ஞான விளக்கை இருளனைத்தும் மாற்றினவர்க்கு ஒரு கைமாறு மாயனும் காணகில்லான். நம்முடைய இருள் அனைத்தையும் மாற்றி அப்படி பண்ண எம்பெருமான் திருவடிவாரத்துல ஆசிரியக்க பண்ண ஆச்சாரியர்கள் இருந்தாலே அந்த ஆச்சாரியன் விஷயத்துல மாயன் எம்பெருமான் கூட சர்வசக்தன் எல்லாத்தையும் சங்கல்பிச்சு ஆச்சரியமா பண்றானே அவனால கூட கைமாறு மாயனும் காணவில்லான். பிரத்யுபகாரம் பண்ண முடியாது. போற்றி உகப்பதும் குந்தியில் கொள்வதும் பொங்கு புகை சாற்றி வளர்ப்பதும் சற்றல்லவோ முன்னம் பெற்றதற்கே அப்படின்னு சொல்லி. அதனால போற்றி உகப்பதும் புந்தியில் கொள்வதும் சற்றல்லவோ முன்னம் பெற்றதற்கேன்னு ஆச்சாரியால ஸ்துதி நமஸ்கார கீர்த்தனம் பண்ணணும். அதே மாதிரிதான் அது பரமபலத்தை காண்பிச்ச ஆச்சாரியர்கள். அதே மாதிரி லோகத்திலையும் நமக்கு உபகாரம் பண்ணக்கூடியவர்கள். இந்த இடத்துல இப்படி ஆச்சாரியனையும் ஆச்சாரியனை அடிபணிஞ்ச மகான ஆச்சாரியனா கொண்டு சேர்க்கத்துக்கு இப்படி பெரிய உபகாரம் பண்ணிருக்கேன், அந்த நெஞ்சை இவர் அடிபணிந்தேன் அப்படின்னு சொன்னார். சேரியல் நெஞ்சே அடிபணிந்தேன் உன்னை தேய்பிறவி உரியரோடுள்ள சுற்றம் புலர்த்தி ஒருவரும் சீர் ஆரியன் செம்மை ராமானுஜமுனிக்கு அன்பு செய்யும் சீரிய பேருடையார் அடிக்கு என்னை சேர்த்ததற்கே. மேல் பாசுரம், 4ஆம் பாசுரம். என்னை புவியில் ஒரு பொருளாக்கி மருள் சுரந்த முன்பழவினை வேறறுத்து ஊழி முதல்வனையே பன்னப்பணித்தை ராமானுஜன் பரன் பாதமும் என் சென்னித்தரிக்க வைத்தான் எனக்கேதும் சிதை இல்லையே. அதாவது
இந்த பாசுரத்தினால கீழே அதான் அந்த கீழே ராமானுஜனை தந்து செய்யும் சீரிய பேருடையார்னு பொதுவில் எல்லாரையும் சொல்லியிருந்தா கூட அந்த கூறத்தாழ்வாரே இங்க சொன்னது அப்படின்னு அதை நல்லா மனசுல வச்சுக்கணும். அதை பொதுவில் சொல்லியிருந்தாலும் கூறத்தாழ்வார சொல்லணும், சொன்னதாக வச்சுக்கணும். இப்படிப்பட்ட இப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, இந்த கூறத்தாழ்வாரை இவர் ஆசிரியித்தாரு. அதனால இப்போ கூறத்தாழ்வார் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னா, ராமானுஜனிடத்துல இவரை பிரதிபத்தி பண்ணும்படியாக பண்ணி, அவர் விஷயமான பிரதிபத்தி மாத்திரம் இல்லை, அவர் விஷயமான இந்த 108 பாட்டுகளையும் அந்தாதியும் பண்ணும் பேரும் கிடைத்தது. பெரியார்கால் பட்டக்கால் பெறாத பயன் பெறுமாறி அப்படின்னு அந்த மகானுபாவர் கூறத்தாழ்வார் மகானிடத்துல ஆசிரியத்தினால இவருக்கு பெறாத பயன். எப்படி லோகத்தாருக்கு மயர்வரம் அதிர்ணம் அருளக்கற்ற ஆழ்வார்களுக்கு தான் இந்த 4000 பாடக்கூடிய பெருமை. அதுக்கப்புறம் ராமானுஜனை பாடி இவரும் இவருடைய திவ்ய பிரபந்தமும் அந்த 4000 ஏறும்படியாக அப்படி ஒரு பெருமை வந்தது. அப்படி ராமானுஜனுடைய திருவடிவாரத்திலே இவர் ஆசிரியத்து பண்ணினார். என்னை புவியில் ஒரு பொருளாக்கி மருள் சுரந்த முன்ன பழவினை வேறறுத்து ஊழி முதல்வனையே பன்னப்பணித்தை ராமானுஜன் பரம்பாவமும் என் சென்னி தரிக்க வைத்தான் எனக்கேயும் சிதை இல்லையே. ஊழி முதல்வனையே, ஊழி முதல்வன் ஊழி முதல்வன் அப்படின்னு சொன்னா, ஊழின்னா ஒரு காலத்தை குறித்தது. அதாவது கல்ப காலத்தை, பிரம்மாவனுடைய ஆயுள், அதாவது பிரளயம், சிருஷ்டி காலத்திலிருந்து பிரளய காலம் வரை ஊழி. காலம் முதலிய ஊழி முதல்வனையே. அதனால காலம் முதலிய சகல பதார்த்தங்களுக்கும் காரணபூதன் முதல்வன். முதல்வன்னா காரணபூதனா இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் இருக்கானே, அந்த எம்பெருமானே பன்னப்பணித்தை ராமானுஜன், அந்த எம்பெருமானையே அனுசந்திக்க வேண்டும். எல்லோரும் அறிந்து பண்ண அனுசந்திக்கும்படியாக பணித்தா எல்லாம் ஸ்ரீபாஷ்ய முகத்தினாலே ஸ்ரீபாஷ்யத்தை சாதித்து எல்லாருக்கும், அதாவது பிரம்மசூத்திர வியாக்கியானம், பிரம்மசூத்திரம் பிரம்மசூத்திரம் சூத்திரம்னு சுருங்க சொல்லக்கூடியது சூத்திரம். அந்த சூத்திரம் பிரம்மத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய சூத்திரம் பிரம்மசூத்திரம். அதை வியாசர் பண்ணத்தினால வியாச சூத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்டதான அந்த பிரம்மசூத்திரத்துக்கு வியாக்கியானமாயிருக்கக்கூடிய ஸ்ரீபாஷ்யத்தை பண்ணி பணித்தா அது முகத்தாலே அருளி செய்தார். எம்பெருமானை ஆசிரியிக்க வேண்டும் அப்படின்னு பணித்தை ராமானுஜன், பணித்த பரன் ராமானுஜன். எப்படி சர்வோத்கிருஷ்டமாயிருக்கக்கூடிய எம்பெருமானார் புவியில் என்னை ஒரு பொருளாக்கி, இந்த பூமியிலே என்னை ஒரு பொருளாக்கி. அதாவது இதுக்கு முன்னே பொருள்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு வஸ்துவாக, வஸ்து பொருள், அதாவது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் உள்ளவனாக அர்த்தம். ஒரு அங்கீகாரம், ஒரு சொசைட்டில ஒரு ஸ்டேட்டஸ்ன்னு சொல்றோமோ, சொசைட்டில ஸ்டேட்டஸே இல்லைன்னா ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை. இவன் இருந்தும்
அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல அதான் பொருள் வஸ்துன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு தன்மையாளனாக இவனும் ஒரு மனுஷன் சொல்ற மாதிரி ஆஹா சின்ன குவாலிஃபை பர்சனா இருக்கான், இவன் நன்னா இருக்கான் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லக்கூடிய இவன் இருந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா என்ன பிரயோஜனம்? அத போல இல்லாம என்னை புவியில் ஒரு பொருளாக்கி, அதனால ஒரு வஸ்துவாக ஆக்கி, மருள் சுரந்த முன்னை பழவினை வேறறுத்து, மருள் சுரந்த முன்னை பழவினை அதாவது அஜ்ஞான மூலகங்களான மருள்னா அஜ்ஞானம், மருண்டே பார்க்கறது நேரவே தெரியாத இருக்கக்கூடிய காலம். அப்படி அஜ்ஞான அடியாக அஜ்ஞானத்தை மூலமாக கொண்ட முன்னை பழவினை, அனாதி காலமாக நாம பண்ணிருந்த பாபங்கள் இருக்க அந்த பாபங்கள் வேறறுத்து, அத அடியோட வேரோட ஒரு செடிய வெட்டுறோம்னா மறுபடியும் அது வளர்ந்துட்டே இருக்கு. ஆனா அந்த செடி சர்வாத்மனா நமக்கு கூடாதுன்னு சொன்னா என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வேரோட பிடிங்கி எறியும். அது போல இந்த அஜ்ஞானம் காரணமாவுடைய பல வினை இருக்குதே, அந்த வினைகளை வேறறுத்து அது அடியோட அறுக்கு நீக்கி மொத்தமும் நீக்கி, பாதமும் என் சென்னி தெரிக்க வைத்தாய், ராமானுஜருடைய பாதத்தை திருவடிகளை என் சென்னி எனது தலையிலே தரிக்க வைத்தாய், அதாவது நான் உகந்து தரிக்கும்படியாக. இப்போ ஆச்சாரியாருடைய ஸ்ரீபாதியை நாமோ தலையில வச்சுக்கிறோமோ இல்லை, இப்ப பரநியாசம் பண்ணின்றவர்கள் எல்லாம் ஆச்சாரியனுடைய பாதுகையை வாங்கி அவருடைய திருவடியில சாத்தின பாதுகையை அவருடைய திருவடியை நாம தலையில வச்சுக்கிறதுக்கு பதிலா அவருடைய பாதுகையை நாம தலையில வச்சுட்டு அனுசந்தானம் பண்றோம். எல்லாரும் ஆச்சாரியனுடைய பாதுகையை தலையில சிரசில தரிச்சுண்டு அவருடைய தனியினை சொன்னா அவ்வளவு விசேஷம். நித்தியம் நெத்திக்கிட்டு இருந்த உடனே காலமே குளிச்சுட்டு நெத்திக்கிட்டுக்கிறோமே, அந்த நெத்திக்கிட்டு இருந்த உடனே அந்த பாதுகையை தலையில வச்சுட்டு அவருடைய தனியினை ஸ்மரித்தார். ரொம்ப நமக்கு சகல சேயஸ்கரம். அப்படி பரன் பாதமும் என் சென்னி தரிக்க வைத்தான், எனது தலையிலே தரிக்க வைத்தான். அப்படி வைத்தருளினார் யாரு? ராமானுஜர். அப்படிப்பட்ட இவ்வளவு மகா உபகாரத்தை, அதான் மகா பிரசாதத்தை பெற்ற பின்பு எனக்கேதும் சிதைவில்லை, எனக்கு எந்த விதமான குறையும் உண்டாக வழியில்லை அப்படின்னு இந்த இடத்துல. அதாவது என்னன்னா ராமானுஜர் இந்த புவியில பெருமாளை ஆசிரியக்கணும், ஊழி முதல்வனா இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான ஆசிரியக்கணும்னு பணித்த சீபாஷியாதி மூலமாக பணித்த அந்த எம்பெருமானார் என்ன ஒரு பொருளாக்கினது மாத்திரம் இல்லை, அஜ்ஞானத்தெல்லாம் அடியறுத்து தன்னுடைய தலையிலே என்னுடைய தலையிலே அவருடைய திருவடியும் பிரசாதித்தார். அப்படியான எனக்கு ஒரு குறவும் இல்லை அப்படின்னு இது ஒரு விதமான நிர்வாகம் இந்த பாட்டுக்கு. அப்புறம் அடுத்த வாரம் இதனுடைய விசதமான அர்த்தத்தை, இன்னொரு வழியான நிர்வாகத்தை நாம பார்ப்போம். என்னை புவியில் ஒரு பொருளாக்கி மருள் சுரந்த முன்னை பழவினை வேறறுத்து ஊழி முதல்வனையே பண்ண பணித்தை ராமானுசன் பரன் பாதமும் என் சென்னி தரிக்க வைத்தான், எனக்கேதும் சிதைவில்லையே. கவிதார்த்திக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः. स्वादित्युपशिरोपङ्क पञ्चानन पराक्रमा श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य स्थिरम् विजयताम् भुवि श्रीरामानुजसिद्धान्तनुद्धारण दुरन्धरादिवंशटगोपाच्ययतीन्द्रो जयताद्भुवि श्रीरङ्गपूर्वषटजित्यदीशानपदाश्रयम्
ஸ்ரீவத்சவம்சதிலகம் வந்தே ஸ்ரீகிருஷ்ணதேசிகம். ஹலோ மாமா, அடியன் தாசன் ஆனந்த ஐயங்கார் வர்ஜினியா. ஒரு சின்ன கேள்வி. சுவாமி இப்ப சாட்சத்துல அந்த பெருமாளுக்கு 10 உற்சவம் நடந்தது, திருநக்ஷத்திர உற்சவம் நடந்தது சொல்றச்சே அந்த போக்ய போகோபகரண போகஸ்தான அப்புறமா அந்த போக்தால், அந்த போக்கியமும் போக்தாவும் பெருமாளே எப்படி சாட்சது அப்படின்னு கொஞ்சம் புரியல, கொஞ்சம் விளக்கணும். அத போக்கியமும் போக்தாவும் சொல்லணும். போக்கியமா இருக்கிறது கண்ணன், அப்புறமா அந்த போகோபகரணங்கள்லாம் அங்க இருக்கிற கைங்கரியபரா எல்லாமே அங்க இருக்கிறது. அப்புறமா ஸ்தானம் போகஸ்தானம் ஆச்சு. அப்புறமா போக்தான்னு சொல்றச்சே அது கண்ணன் இது மாதிரி சாட்ச மாதிரி இருந்தது. அடியனுக்கு அது புரியல, அது எப்படி? இல்ல போக்தான்னா கண்ணன் சொல்லி நம்ம சொன்னோம். அதாவது லௌகிக திருஷ்டாந்தத்தை முதல்ல சொன்னேன். என்ன ஒரு அனுபவிக்கக்கூடியவன், ஒரு போகத்தை அனுபவிக்கக்கூடியவன் போக்தா ஜீவன். பொதுவுல அச்சேதன வஸ்துலாம் போக்கிய போகோபகரண போகஸ்தானம்னு இருக்கும். ஜீவனுக்கு ஜீவனே கூட போக்கியம் ஆகும். இப்போ குழந்தைய ஒருத்தன் கொஞ்சறான், அதனால அப்பா குழந்தைய கொஞ்சத்து குழந்தை போக்கிய வஸ்துவா இருக்குது, அப்பா போகத்தை அனுபவிக்கிறான். இப்படி வயசு வருஷா மறுபடியும் அப்படி குழந்தைய கொஞ்சு அப்பா குழந்தைக்கு இன்பத்தை தரக்கூடிய வஸ்துவா இருக்கான், குழந்தை இன்பத்தை நுகர்றது. அந்த மாதிரி சேத்தனங்களுக்கு கூட ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போக்கியமா இருக்க முடியும், தடங்கள் இல்லை. ஆனா கேவல போக்கியமா இருக்கிறது அந்த அச்சேதன வஸ்து. சேத்தனா இருக்கக்கூடிய ஜீவன்லாம் பொதுவுல போக்தாவா இருப்பான், அனுபவிக்கக்கூடியவன. ஆனா போக்கியமாவும் இருப்பான் சில சமயத்துல. சில அதாவது அந்த ரீதியில எம்பெருமான் கூட முக்திதா முக்த போக்யா அப்படின்னு முக்திய கொடுக்கிறவனாவும் இருக்கான், முக்தாளுக்கு அனுபவிக்க கூடியவனாவும் இருக்கான், முக்தாளால அனுபவிக்க கூடியவனாவும் இருக்கான். அந்த ரீதியில தான் நாம இங்க இருக்கிற ஆசிரிதாள்லாம் அனுபவிக்க கூடியவனா இருக்கிறதுனால அந்த கண்ணனை போக்கிய வஸ்துவா சொன்னேன். ஆனா அதெல்ல சேத்தன வஸ்துக்கு தான் போக்கியத்துவம் பூர்ணமா எல்லாம் உண்டு. அந்த போக்கியமா இருக்கக்கூடிய போகமா இருக்கக்கூடிய தன்மை அச்சேதனத்துக்கும் உண்டு, சேத்தனத்துக்கும் உண்டு, ஈஸ்வரனுக்கும் உண்டு. அதே மாதிரி அனுபவிக்கக்கூடிய தன்மை போக்தாவா இருக்குது. எம்பெருமானும் போக்தாவா இருக்கலாம், சேத்தனா இருக்கக்கூடிய ஜீவனும் போக்தாவா இருக்கலாம். ஆனா ஈஸ்வரனா இருக்கிறது எம்பெருமான் ஒத்தந்தான் ஈஸ்வரனா இருக்க முடியும். அதே மாதிரி போக்கியமா இருக்கிறது இந்த போக்கிய தன்மை மாத்திரம்தான் அந்த அச்சேதனத்துக்கு உண்டே தவிர போக்தாவா இருக்கிற தன்மை அச்சேதனத்துக்கு கிடையாது. அது வரிசை விசதமா பார்ப்போம். அதனால போக்கிய போகோபகரண போகஸ்தானம்னா போக வஸ்துக்கள் இருக்கு. அதாவது நம்முடைய வீடு இருக்குது, ரூம் இருக்கு, கட்டில் இருக்கு, எல்லாம் ஃபேன் இருக்கு, ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு, எல்லாம் போக பொருள். புரிஞ்சுதா? அனுபவிக்கக்கூடிய அனுபவிப்பவன் போக்தா. அந்த போக பொருள் போக்கியம். அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு உண்டான ஆபரேட்டர்ஸ், அதாவது அது என்னவோ அதுக்கு உபகரணங்கள் என்னென்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் அதை அனுபவிக்கக்கூடிய இடம் போகஸ்தானம். பெருமானும் ஒரு விதத்துல போக்கியமா இருக்கான்னு சொல்றதுனால இந்த உற்சவத்தை சொன்னேன். அந்த போக்கியத்துக்கு அவன் மாறி மாறி சேவை சாய்க்கிறதுக்கு உண்டான உபகரணங்கள், வாகனாதிகள், திருவாபரணங்கள் அதை பண்ணக்கூடியவர்கள் இவாள்லாம் போக உபகரணமா இருக்கா. போகஸ்தானம்ன்றது அந்த இடம். பெருமாள்ன்ற சூர்யாஸ்தான மண்டபம் அதெல்லாம் போகஸ்தானம். ஏன்னா அந்த இடத்துல தானே நாம நின்று அனுபவிக்கிறோம் அந்த போகத்தை. அதனால போக்கியமா இருக்கிறது சேத்தனத்துக்கும் அச்சேதனத்துக்கு மாத்திரம் ஒன்னும் அர்த்தம் இல்லை. அச்சேதனம் கேவல போக்கியம் மாத்திரம்தான். ஆனா சேத்தனம் கூட சேத்தனா இருக்கக்கூடிய ஜீவனும் சரி எம்பெருமானும் சரி போக்கியமா ஆகலாம், தப்பு கிடையாது. சொல்லும்.